आज आम सप्तम क्लास आम इंग्राजी प्रथम चैप्टर भल सुंदर भाव में बुझा एक सुंदर विषय जोटा कि आमको पढ़िया बहुत मजा लगे विषय ना हूँ दि डे दि रिभर स्पोक से दिन जो दिन नदी कथा कहला ताले नदी कौन कहला क्या कहला एवं केमिति सुंदर भाव में कहला एवं केमिति गोटे छोट झीर जीवन परिवर्तन करदेला आज आम ता विषय पढ़ा ताहले पिला माने किछिटा एक्टिविटी करिया आग आम देइछि विषय को जीवा पूर्व आग एक्टिविटी किछिटा करिया कोन आमे क्लोज योर आईज आखि की बंद कर दबा एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर ए मिनिट पिला माने जेतले आमे आखि बंद कर दबा आम निश्वासर प्रश्वासर साउंड मध्य हमकु सुबिबो घंटार साउंड मध्य सुबिबो आख पाखरे जहाँ भी होथिबो तार साउंड हमकु सुजिबो एवं ताकू आमे सुनिबा आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग से माने आमको किसी कहवाक चाहूँगी कि डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग तमें भावुच कि सी आम कथा सब शुणुंट सब दिन शेयर योर आंसर विथ है ताल तुम यहाँ भाव से मैंने शुणुंट कि जानवी ये जानवी विषय कहुई जानवी वाज ए ब्राइट यंग गर्ल है सी लाइव्ड विथ योर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन ए कोस्टाल विलेज इन इंडिया पिला माने जानवी गोटे यंग गर्ल से कोस्टाल विलेज माने नदीकूल अंचल है नदीकूल एक गाँव में सी ता बापा माँ सहित रोला हर पेरेंट्स वर्कड ऑन दी फार्म पितामाता कौटी फार्म रे काम करुले सी हैड ए ड्रीम तार गोटे स्वप्न थिला व्हाट कुड बी द ड्रीम ऑफ जानवी जानवीर ताले कौन स्वप्न थिला हाउ कुड सी मेक हर ड्रीम कम ट्रू केमिति से तार स्वप्न को पूरण करि परिबो व्हाट इज योर ड्रीम तमर स्वप्न कौन व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू तम स्वप्न तुम पूरण करने पे कौन कौन करि परिबो से ताले या विषय पढ़िबा एवं ए विषय जानिबा केमिति छोट झील तार स्वप्न साकार करुच्ची बुझीला पिलाने चित्रटी को भल भाव में देख यहाँ नदी यहाँ आमर किंगफिशर पक्षी बुझी हो तो है ये है आमर जानवी ये है आमर किंगफिशर ये हूँ आमर लिजार्ड ये हूँ आमर प्यारोट बुझी हो तो पाखरे नदी बही जाइए ताहले विषयटी को सुंदर भाव में पढ़ा और बुझा a big bright tear splashed down her nose and another a kingfisher swept down its wings an arrow of blue in the sunlight and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun पिला माने एठे मु कोन कहला a big bright tear splashed down her nose पिला माने जितेबाला आम कांदिबा आम आखिर लुहटा प्रथमे कौटी पड़ो आम नाकरे पड़ो गोटे पर गोटे एंड अनदर ता नाकरे पड़ुची ए किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग्स एंड आरो ऑफ ब्लू इन दी सनलाइट पिला माने आम देखीचे किंगफिशरटा कौन तलू केमिति कौन माछ मनकर तले माछ अच्छी नदी रे है एमती पूरा तलू से जाऊँगी माछ खाइब बोली एवं तार डेड़ाटा सनलाइट रे कौन नील देखा जाउची एंड ए ग्रीन लिजार्ड स्लिदर्ड माने कौन स्लिदर्ड माने होची एपट सेपट हवा स्प्लास्ट माने हैला से जो कांदिला कौन आखिटा नाक उपरे पड़िला ग्रीन लिजार्ड गोटे एपट सेपट होची डाउन टू द रिवर से टू दी बास्क इन दी सन हैला नदीर कूल रे से एपट सेपट होची डियर डियर सेड ए स्लीपी मर्मरिंग वॉइस व्हाट्स द मैटर कि गोटे जानवी की कहूची डियर डियर है स्लीपी मर्मरिंग वॉइस माने लो वॉइस आस्ते आस्ते कहूची कौन खबर कौन है जानवी वाज स्टार्टल्ड माने सरप्राइज्ड आश्चर्य हो गला बिकॉज सी वाज श्योर सी हैड बीन क्वाइट एलोन सी श्योर थिला जे मु सेठी एकुटिया अछि इट कुड नॉट हैव बीन द लिजार्ड केमिति मते कहि परिबो लिजार्ड तो हेई नथिबो एंड द किंगफिशर वाज अप इन द थिकेट ऑफ बाम्बो ईटिंग द फिश इट हैड द कॉट पिलाने थिकेट माने देख थिकेट माने होची बाउंसर जो बुदा को थिकेट कहा बुझेला
ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଉଁଶ ମିଶିକି ଯେଉଁ ବୁଦା ତିଆରି ହୁଏ। ସିଏ ତ କିଙ୍ଗଫିସର ଏଠି ମାଛ ଖାଉଛି ବାଉଁଶ ବୁଦା ଉପରେ ବସିକି। It could not be the parrots because parrots shrieked and this was a much sleepy voice. ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏଟା କ'ଣ ପ୍ୟାରୋଟ୍ ବି ହେଇନଥିବ କାହିଁକି ପ୍ୟାରୋଟ୍ର ଭଏସ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଶ୍ରିକ୍ଡ ମାନେ ହାଇ ପିଚ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଏମିତି ମିଟୁ ମିଟୁ ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚର ମାନେ ହାଇ ପିଚ୍ ସାଉଣ୍ଡ ତାର ତେଣୁ ସିଏ କେବେ ବି ହେଇନଥିବ କାରଣ ସେଇଟା ଡିଅର୍ ଡିଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦି ମ୍ୟାଟର ଏଇଟା କେମିତି କହିଦେଲା ପୁରା ସ୍ଲିପି ନଏଜ୍ରେ ତେଣୁ ହଁ ଗଲା ସି ଲୁକ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ହର୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ soul inside she was rather scared and wanted to run away ସେ ଚାରିପଟକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତା ମନରେ ଭୟ ପଶିଗଲା ସେ ଡରିଗଲା ଏବଂ ଚାହିଁଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ପଳେଇବି କଥା କିଏ କହୁଛି ୟୁ ସୁଡ୍ ନଟ୍ କ୍ରାଏ ୟୁ ନୋ ଦି ଭଏସ୍ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ତାପରେ ଆସୁଛି ତୁମେ କାନ୍ଦିବ ୟୁ ସୁଡ୍ ନଟ୍ କ୍ରାଏ ତମେ କାନ୍ଦି ପାରିବନି ହେଲା ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ ୟୁ ରିଅଲି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ସ୍କେୟାର୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ କମିଂ ହିଅର୍ ଟୁ ସି ମି ଏଭ୍ରି ଡେ ୱେଲ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଡେ ହେଲା ତମେ ଏଠି ସବୁଦିନ ଆସୁଛ ତମେ ଭୟ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିଏ କହୁଛି କି ରେ କଥା She was puzzled ସେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା It was such a voice like the river It could not be the river ଏଇଟା କାହା ଭଳି ଭଏସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ରିଭର ଭଏସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ନଦୀ ନୁହେଁ ତ ଏଠି କୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଦି ରିଭର ସେ କହୁଛି ୱେଲ୍ ଟେଲ୍ ମି ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ସେଟ୍ ଦି ରିଭର ଏଠାରେ ନଦୀ କହୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ କୁହ ଫର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ରିଭର ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଟୁ ହରି ଟୁ ରିଚ୍ ଦି ସି ୟୁ ନୋ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମିଶିବି କିଏ କହୁଛି ରିଭର କହୁଛି ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ମି ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ସେଡ୍ ଜାହ୍ନବୀ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆଇ ଆସ୍କ୍ଡ ମାଇ ମଦର Why cannot I go to school like my elder brother Gopi and Ramu? ସେ ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଛି ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋପୀ ଆଉ ରାମୁଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବାନି ଆଣ୍ଡ ମଦର ହାଡ୍ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ବେବି ମେ ବି ଲେଟର ତା ମା ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏରେ କହିଛି ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛୁ ପରେ ଯିବୁ ବଟ୍ when she was 5 little Ramu was born and mother still said maybe next year ତାପରେ ତାର ଦିଟା ଭାଇ ଥିଲେ ଗୋପୀ ଆଉ ରାମୁ ବୁଝିହେଉଛି ତ ସେ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ଥିଲା ରାମୁ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ହେଲା ସେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆର ବର୍ଷ ଯିବୁ ଜାହ୍ନବୀ ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ଲିଟିଲ ବ୍ରଦର ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ଦି ଫିଲ୍ଡ ତା ମା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତି ଦେଖା ଦେ ତାକୁ ଦେଖେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଫିଲ୍ଡକେ ଯାଉଛି ନାଓ ସି ୱାଜ୍ ନିୟରଲି 10 ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡିଂ ଲିଟିଲ ଅପୁ ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ସାନ ଭାଇ ଆସିଯାଇଛି ସିଏ ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ତା ସାନ ଭାଇ ଅପୁ ହେଲା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ମି ଦେ ଓନ୍ଲି ସି ଷ୍ଟପ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ସବ୍ ସେ ନଦୀକି କହୁଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାନେ ସକେଇ କାନ୍ଦି ସକେଇ କହୁଛି ହେଲା ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଇ ଆମ୍ ସ୍କେୟାର୍ଡ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରି ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଓଲ୍ଡ ନାଓ ଦେ ୱିଲ୍ ନେଭର ଲେଟ୍ ମି ଗୋ ବୁଝିହେଉଛି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବିନି একথা কিଏ କହୁଛି ଜାହ୍ନବୀ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୟସ ଥାଏ ଆମେ 80 ବର୍ଷ ଯାଇ କହିବାନି ଯେ ଆଉ ଦଶମ ପଢ଼ିବା ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ କ'ଣ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ବଟ୍ I want to go. I want to learn to read like Gopi and Ramu. I want to know why spiders are yellow in yellow flowers. Why bamboo trees rustle. Why the moon always comes from behind the hills. Never the other way. Why the baby fish in the field water become frogs. Why? କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ମୋର ଭାଇ ଗୋପୀ ଆଉ ରାମୁ
ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ହ୍ୱାଇ ସ୍ପାଇଡର୍ସ ଆର୍ ୟେଲୋ ଇନ୍ ୟେଲୋ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା କେମିତି ସ୍ପାଇଡର ୟେଲୋ ହେଲା ୟେଲୋ ଆଉ ବାମ୍ବୋ ଟ୍ରି କେମିତି ରସଲ କରୁଛି। ରସଲ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଘଷି ହେବା। ବାମ୍ବୋ ଟ୍ରି ଉଭୟ ଉଭୟ ଭିତରେ ଘଷି ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁନ୍ଟା ସେଇ କ'ଣ ପାହାଡ଼ର ପଛପଟୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ସେପଟର ପାହାଡ଼ରୁ ଆସୁନି ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଏବଂ କେମିତି ଗୋଟେ ବେବି ଫିସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଛ ସରି ହଁ ବେବି ଫିସ୍ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ଦି ବେବି ଫିସ୍ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ ୱାଟର ବିକମ୍ସ ଫ୍ରଗ୍ ହ୍ୱାଇ। ବେବି ଫିସ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗଟା କେମିତି ତା ଲାଞ୍ଜ ହରାଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ ହେଉଛି। ତାପରେ ରିଭର କହୁଛି ଷ୍ଟପ୍ ସେଡ୍ ଦି ରିଭର ୟୁ ମେକ୍ ମି ବ୍ରିଥଲେସ୍। ତୁ ଏତେ ଜୋରେ କଥା କହୁଛୁ, ଏତେ ଜୋରେ କହିଯାଉଛୁ, ତୁ ଏତେ ଜୋରେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୋତେ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବିହୀନ କରିଦେଉଛୁ। ସୋ ମେନି ହ୍ୱାଇଜ୍, ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାହିଁକି ଅଛି, ମୋତେ ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ହ୍ୱେୟାର ଦି ମୁନ୍ ଗୋଜ୍ ଦି ରିଭର ସେଡ୍ ସିକ୍ରେଟଲି। ରିଭର ତାକୁ ସିକ୍ରେଟଲି କହୁଛି କେଉଁଠାରୁ ମୁନ୍ ଆସିଛି। ଇଟ୍ ଗୋଜ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ସି ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍। ହେଲା ଇଏ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ଇଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟେକ୍ସ ଦି ସେମ୍ ୱେ ଓଭର ଦି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦି ସି ଲାଇକ୍ ମି। ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଉପରୁ ଆସିବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଯିବ ବୁଝିହେଉଛି ତ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଜାହ୍ନବୀଜ୍ ଡ୍ରିମ୍। ତାହେଲେ ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ହର୍? ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦି ରିଭର କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ହର୍ ଇନ୍ ଫୁଲଫିଲିଂ ହର୍ ଡ୍ରିମ୍। ତାହେଲେ ପଢ଼ିବା ରିଭର ତାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲା ଏ ବିଷୟର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ଇଭେନ୍ ଲିଟିଲ୍ ରାମୁ ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ସେଡ୍ ଜାହ୍ନବୀ ପିଟି ଦି ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବାଇ ଦି ସି ସେଡ୍ ଦି ରିଭର। ସେ ଜାହ୍ନବୀ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ରାମୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ତାକୁ ରିଭର କହୁଛି ପିଟି ଦି ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବାଇ ଦି ସି। ମୁଁ ଯଦି ନଦୀ ଯେଉଁ ବାଟରେ ବହି ଯାଇଛି ସେ ବାଟରେ ଯଦି ତୋର ସ୍କୁଲ ପଡ଼ନ୍ତା ମୁଁ ତୋତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ଟେକ୍ ୟୁ ଆଲଙ୍ଗ ୟୁ ନୋ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଇ ସପୋଜ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ରିଅଲି ୟୁ would get your feet wet and that would never do. I am afraid there is only one thing you can do. ତୁ ବି ଯଦି ଯାଉ ଏଇ ଭିତରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୋର ପାଦ ଓଦା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବୁ। କ'ଣ? କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଷ୍ଟ ଜାହ୍ନବୀ। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି କି? ୱେଲ୍ ଇଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ ସେଡ୍ ଦି ରିଭର। ହଁ ତୁ ହିଁ କରିପାରିବୁ। Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଲିଟିଲ୍ ବଏଜ୍ ପହଁରି ପାରନ୍ତି, ତୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ୟୁ ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଆଲଙ୍ଗ ୱାନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦି ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଲିସନ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଦି ଟିଚର ୱିଲ୍ ଲେଟ୍ ୟୁ ଷ୍ଟେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ତୁ ଦିନେ ଯା ସ୍କୁଲରେ ଦେଖେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ କେମିତି ଚାଲିଛି। ହେଲା ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଗ୍ରାସ୍ପ ଜାହ୍ନବୀ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଦେ ଉଡ୍ ସ୍କେୟାର ମି ଦେ ଉଡ୍ ଚେଜ୍ ମି ଆଉଟ୍। ଜାହ୍ନବୀ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଦି ରିଭର ଲାଫ୍ଡ ୟୁ ସ୍କେୟାର୍ଡ। ରିଭର ହସୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ତୁ ଡରୁଛୁ? ଦି ରିଭର ସେଡ୍ when you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump or the big trains rattling past the bridge. Trains are noisy. I prefer ships said the river. River କହୁଛି ତୋତେ ସ୍କୁଲ ଯାଉ, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଉ ଡରୁଛୁ? ତୋ ପାଖରେ ଲିଜାର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଡରୁନୁ, ତୋ ପାଖରେ ସାପ ଅଛି ତାକୁ ଡରୁନୁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ବାମ୍ବୋ କ୍ଲମ୍ପ ମାନେ କ'ଣ? କ୍ଲମ୍ପ ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଟୁଗେଦର। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ବାମ୍ବୋ ଗଛ ତୋ ଆଗରେ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଡରୁନୁ। ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରୁନୁ। ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଡରୁଛୁ। ସେ କହୁଛି ରିଭର କହୁଛି ଟ୍ରେନ୍ସ ଆର୍ ନଏଜି। ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ କରେ। ଆଇ ପ୍ରିଫର ସିପ୍। ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ପସନ୍ଦ କରେ ଯିବାକୁ। ଜାହ୍ନବୀ ନେଭର ନ୍ୟୁ ଦି ସ୍ନେକ୍ ଲାଇଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ବାମ୍ବୋ କ୍ଲମ୍ପ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ସିପ୍ସ। ଜାହ୍ନବୀ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବାମ୍ବୋ କ୍ଲମ୍ପ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାପ ରହୁଛି ବୋଲି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ସିପ୍ସ ସି ଆସ୍କଡ୍। ସେ ପଚାରୁଛି
ସିପ୍ କ'ଣ ବିଗ୍ ବୋଟ୍ ସେଟ୍ ଦି ରିଭର ରିଭର କହୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଟ୍କୁ ହିଁ ସିପ୍ କହିବା ସୋ ବିଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ସେଲ୍ ଆଲଙ୍ଗ ଦି ସିଲ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇନ୍ ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନବା ଆଣିବା କରିପାରିବ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଲାଇଟ୍ କରେ ଜାନଭି ହେଲ୍ଡ ହର୍ ବ୍ରିଦ୍ ୱିଲ୍ ଦେ କମ୍ ହିଅର୍ ସି ଆଷ୍ଟ ଜାନଭି ତାର କ'ଣ ଟିକେ ରହିକି କହୁଛି ସେ ଏଠାକୁ ଆସିବ ଆଇ ଏମ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ନଟ୍ ସେଡ୍ ଦି ରିଭର ଟୁ ଲାର୍ଜ ୟୁ ନୋ ଚନ୍ଦୁ ସ୍କାଟରମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଏନଫ୍ ଫର୍ ମି ଚନ୍ଦୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ୟୁ ଟୁ ସି ଏ ସିପ୍ ସମଡେ ସେ କହୁଛି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା ଚନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଛୋଟ ହେଲା ଚନ୍ଦୁର ଛୋଟ ଏଇଟା ଛୋଟ ଯେଉଁ କ'ଣ ସିପ୍ ଅଛି ସେ ସେଇଥିରେ ତୋତେ ନେଇଯିବ ତୋତେ ଦିନେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଟ୍କୁ ଦେ ଉଡ୍ ନେଭର ଲେଟ୍ ମି ୱେଲ୍ଡ ଜାନଭି ଟ୍ରାଏ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଫାଷ୍ଟ ଏଟ୍ ଦି ରିଭର ରିମେମ୍ବର ଇଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ ରିଭର ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କହୁଛି ତୋ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି ପୁଅ ସ୍କୁଲ ତୁ ଯା ଜାନଭି ଗ୍ୟାଦର୍ଡ କରେଜ୍ ସେ ସାହସ ଏକତ୍ର କଲା ଦି ନେକ୍ସଟ ଡେ ସି ରିଚ୍ଡ ଦି ସ୍କୁଲ painting and out of breath and stood by the door listening while the teacher read out the lesson ପିଲାମାନେ ସେ ନେକ୍ସଟ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ହେଲା ସେ ଡୋର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଗୋଟେ ଲେସନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଅବାଉଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସ କଲ୍ଡ ଅଶୋକ କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୁ ବିକମ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ ହେଲା ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ ଲିଟିଲ ଅପୁ ହାଡ୍ ଫଲେନ୍ ଆସ୍ଲିପ୍ ଅନ୍ ହର ସୋଲଜର ଛୋଟ ଅପୁକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛି ସେ ତାର ଜାନଭୀର ସୋଲଜର ଉପରେ ହେଲା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ସି କ୍ରେପ୍ଟ ନିୟରର and nearer till she was in the back row squatting within the others on the earthen floor little Apu made no noise and she listened ବୁଝି ହେଉଛି ତ ସ୍କ୍ୱାଟିଂ ମାନେ କ'ଣ ବେଣ୍ଡିଂ ହର ଲେଗ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ହର ବଟମ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବୁଝିବ ତ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ବସିବାକୁ ଚାହିଁଛି ହେଲା ମାନେ ତଳେ ବସିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଏବଂ ଲିଟିଲ୍ ଅପୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବି ସାଉଣ୍ଡ କରିନି ସିଏ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ହ୍ୱେୟାର ଡିଡ୍ ୟୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଲିଟିଲ୍ ଗର୍ଲ ଆସ୍କ୍ଡ ଦି ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ୟୁ ଆର୍ ନ୍ୟୁ ଇନ୍ ମାଇ କ୍ଲାସ୍ ସେଠି ଟିଚର ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜାନଭି କି ତୁ ନୂଆ ଆସିଛୁ କି ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ତୋତେ ତ କେବେ ଏଠାରେ ଦେଖିନି ତୋର ନାଁ କ'ଣ She is Gopi's sister, Gopi in the next class, said one of the boys. It's Janvi, said another. So you are Gopi's little sister. Nice lad, Gopi. ଆଉ ଜଣେ ସେଠି କହୁଛି ସେ ଗୋପୀର ସାନ ଭଉଣୀ ଗୋପୀ ହେଉଛି ଯିଏକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ହେଲା ଜଣେ କହିଲା ଇଟ୍ସ ଜାନଭି ସେଡ୍ ଆନାଦର ଆଉ ଜଣେ ତା ନାଁ ଜାଣିଥିଲା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାନଭି ତାପରେ ଟିଚର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତାହେଲେ ଗୋପୀଶ ଭଉଣୀ ଗୋପୀ ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଛାତ୍ର ନାଇସ୍ ଲ୍ୟାଡ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ରିଅଲି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ମାଇ ସ୍କୁଲ ଜାନଭି ଦି ଟିଚର ହାଡ୍ ସେଡ୍ ୱିଲ୍ ୱାକ୍ ଟୁ ୟୋର ଫାଦର ଅବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ଡୁ ନଟ୍ ୟୁ ୱରି ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ୱେ ଟିଚର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବୁ ଜାନଭି ସ ଦି ଟିଚର ୱାକିଂ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ ଦେୟାର ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଦି ନେକ୍ସଟ ଇଭିନିଂ ଜାନଭି ଦେଖିଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିଚର ଚାଲି ଚାଲି ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ହୋଏନ୍ ସି ୱାଜ୍ ଲାଇଟିଂ ଦି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ଲ୍ୟାମ୍ପଟାକୁ ବତି ଜଳାଉଥିଲା ହେଲା ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା ସି କୁଡ୍ ସି ହର ଫାଦର ସ୍କ୍ରାଚିଂ ହିଜ୍ ଚିକ୍ ଦି ୱେ ହି ଡିଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଜ୍ ୱରିଡ୍ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଏମିତି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ବାପା ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଏମିତି କରନ୍ତି ତା ବାପା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦେଖେଇଲା ଦି ଟିଚର ୱାଜ୍ ନଡିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଇଂ ସମଥିଙ୍ଗ ସି କୁଡ୍ ନଟ୍ ମେକ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମଦର ସେଡ୍ ଲିଟିଲ୍ ଜାନଭି ଆଇ ସାଲ୍ ମିସ୍ ୟୁ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ବୁଝିହେଉଛି ତ ଟିଚର ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ମାଆ ଜାନଭିର ମାଆ କହୁଛି ଜାନଭି ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇବୁ ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ଗର୍ଲସ ସୁଡ୍ ଲର୍ନ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆମ ଏଠି ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀ ହେଉଛି ମହାନ ନାରୀ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଏକ ଦେଶକୁ
ବଦଳେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମାଆର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ମା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି, ସେମିତି ଏକ ନାରୀ ତା ଦେଶକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯେତେ ପଢ଼ିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ। When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାହ୍ନବୀର ମା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବୟସରେ ଥିଲି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ମୋତେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ବଟ୍ ନାଓ ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଦି ଟିଚର କେମ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ୟୋର ଫାଦର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହେଲା ତୋ ଶିକ୍ଷକ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଦେଖା କରିକି ଆସିଲେ ଯେ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ବୋଲି। And Janvi said, Mother, when I grow up, I will be a teacher. I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school, and I will teach them all that I am going to learn. ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କହୁଛି, ମା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି ଏବଂ ଆମ ଗାଁର ଘର ଘର ବୋଲି କହିବି, ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କହିବି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆସ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖେଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଶିଖେଇ ଦେବି। ସେଇଟା ଏକ ଶିକ୍ଷକର ମହାନ ପଣ। ସେ ଯାହା ବି ଶିଖିଛି ସାରା ଜୀବନ ସେ ସବୁ କିଛି ବାଣ୍ଟି ଦିଏ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। And she went down the path between the fields and the next morning before school began to meet the river. ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ଏବଂ ସେ ପରଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନଦୀକି ଯାଇକି ସାକ୍ଷାତ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଆଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍, ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇଲି। she told to the river, I was scared but I did it. ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇଲି। and they are letting me go. I am going to learn to write my name and do sums. ବୁଝିଲା? ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ନାଁ ଲେଖା ଶିଖେଇବି ଏବଂ କ'ଣ ମିଶାଣ କରିବି। and I am going to find out why our little fishes in the rice fields turn into frog. See here the river sleepy chuckle, come again little girl, and I will tell you all about the ships that sail the sea. ଏବଂ ସେ ଯାଉଛି ଏବଂ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିବି, କେମିତି ଛୋଟ ବେଙ୍ଗଟା ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ ହେଉଛି କେମିତି। ଏବଂ ରିଭର ତାକୁ କହୁଛି ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଜାହାଜ ବିଷୟରେ କହିବି, ସିପ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ପିଲାମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚାପ୍ଟର, କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା, କେମିତି ଆମେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଭୟ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ସାହସ ଆମ ଦକ୍ଷତା ହରେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା। ବିଷୟଟି ସରିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।